ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰਕੋਟ ਚੌਂਕ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? देखो जी, अपने कांग्रेस सरकार जिहड़ी कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरपरस्ती हेठ वा कांग्रेस सरकार के MLA कांग्रेस सरकार के जिहड़े नुमाइंदे आ इन्हां दी सरपरस्ती हेठ इत्थे इलीगल जिहड़ी लिक्वर आ नजायज़ शराब का जिहड़ा धंधा वा चलदा रहा और इस नजायज़ शराब ने वड्डी तादाद दे विच लोकां दीयां जानां लईआं। बड़े ही दुख की गल वा कि जिहड़े पीड़ित परिवार वा वो शरेआम अपने बयानां दे विच ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ MLA ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਅਜਿਹੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, पुलिस के उत्ते प्रैशर बनाया गया तो अखीरकार जिहड़े ये परिवार वा पीड़ित परिवार वा इन्हां दे बयान दर्ज करवाए गए। और जिथों तक हुण रही गल अपने हल्का खेमकन की, इत्थों का हल्का विधायक सुखपाल भुल्लर का तो उसका एक करिंदा वा सुख महमूदपुरा। सुख महमूदपुरे के घरों वड्डी तादाद दे विच लाण फड़ी गई आ, वड्डी तादाद दे विच जिहड़ी इलीगल लिक्वर वा वो फड़ी गई। और जानकारी मिली अनुसार कि आ जिहड़ा MLA सुखपाल भुल्लर वा पूरे इनू हफ्ते जाते रहे, इसकी हिस्सेदारी भी विच रही आ। अजे तक कोई भी जिहड़ा कसूरवार वा, चाहे वो सुख महमूदपुरा हो गया, चाहे वो जरमनजीत जिहड़े सिक्की दे MLA दे PA हो गए, चाहे कोई भी कसूरवार वा, अजे तक बनती कार्रवाई उन्हां उत्ते कोई नहीं हुई। अजे तक किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। और अज श्रोमणी अकाली दल वल्लों अमरकोट कस्बे विखे कांग्रेस सरकार की माड़ी कारजगारी, सुखपाल भुल्लर की जिहड़ी ये माड़ी राजनीति किद्दां वो अपनी सरपरस्ती हेठ किद्दां प्रोटैक्ट कर रहा वा, किद्दां उन्होंने हिस्से जाते रहे, किद्दां उहदे शेयर जाते रहे, उस दे अगेंस्ट अज श्रोमणी अकाली दल वल्लों धरना दिता गया। वड्डी तादाद दे विच लोग इत्थे इकत्तर होए, बड़ा रोस सी। और यही सुखपाल भुल्लर सी जिहड़ा 2017 तो पहलां वड्डियां वड्डियां गल्लां करदा सी। यही सुखपाल भुल्लर सी जिहड़ियां बड़ियां गल्लां करदा सी ते 2017 तो बाद इन्हें लोकां दी आवाज़ नहीं पुछी। चंगे भले अज तुसीं ग्राउंड लैवल ते जाके वेखो लोकां नूं ये पूरा जलील करदा। चंगे भले परिवार इत्थों तक जिहड़े कांग्रेसी परिवार जिन्हां नूं आपां कह सकदे वो चिट्टी दस्तारां वाले बजुर्ग, वो टकसाली कांग्रेसी परिवार इन्हें जलील कीते आ। सारिਆਂ ਨੂੰ गुੱठे लाया तो इत्थे बिट्टू आसल वर्गे ते सुख महमूदपुरे वर्गे जिहड़े दलाल आ वो अगे कीते आ। जिन्ने दलाली वाले काम चाहे वो हो गए, पेंशन स्कैम हो गया ਜਿਹੜਾ कि 2017 की ਜਦੋਂ सरकार बनी सी एक ऑडियो वायरल हुई सी, बजुर्गों ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, हैंडीकैप्ट ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਇਹ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਗਏ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਬੋਲੀਆਂ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਇਹ ਖਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਇਹ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਦਲਾਲੀ ਇਹੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਬਿੱਟੂ ਆਸਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਇਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਵਾ। ਲੋਕੀ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵਾ ਸੁਖਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰਕੋਟ ਚੌਂਕ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਹੇਠ ਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ MLA ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਹੇਠ ਇੱਥੇ ਇਲੀਗਲ ਜਿਹੜੀ ਲਿਕਵਰ ਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ। ਬੜੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ MLA ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਅਜਿਹੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, पुलिस के उत्ते प्रैशर बनाया गया तो अखीरकार जिहड़े ये परिवार वा पीड़ित परिवार वा इन्हां दे बयान दर्ज करवाए गए।
ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਿੰਦਾ ਵਾ ਸੁਖ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ। ਸੁਖ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਫੜੀ ਗਈ ਆ, ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਲੀਗਲ ਲਿਕਵਰ ਵਾ ਉਹ ਫੜੀ ਗਈ। ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਸੁਖਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਵਾ ਪੂਰੇ ਇਹਨੂੰ ਹਫਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਖ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਰਮਨਜੀਤ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਕੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਪੀਏ ਹੋ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਵਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰਕੋਟ ਕਸਬੇ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ, ਸੁਖਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ, ਬੜਾ ਰੋਸ ਸੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਸੁਖਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੁਖਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਲੀਲ ਕਰਦਾ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹ ਟਕਸਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨੇ ਜਲੀਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਠੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਿੱਟੂ ਆਸਲ ਵਰਗੇ ਤੇ ਸੁਖ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦਲਾਲ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਦਲਾਲੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2017 ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਇਹ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਗਏ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਬੋਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਇਹ ਖਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਇਹ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਦਲਾਲੀ ਇਹੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਬਿੱਟੂ ਆਸਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਜੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਵਾ। ਲੋਕੀ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵਾ ਸੁਖਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਧੋਖਾ ਜੇ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਰੇਬ ਜੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁੜਕਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ, ਨਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ, ਨਜਾਇਜ਼ ਧੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਭੱਠੀ ਫੜੀ ਗਈ, ਡਰਮ ਲਾਹਣ ਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, 2 ਡਰਮ ਲਾਹਣ ਦੇ ਫੜੇ ਗਏ, 10 ਬੋਤਲਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਲਏ ਸੁਖਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਪਿੰਡ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਫੈਕਟਰੀ, ਮਿੰਨੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੜੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੱਕ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ, ਚਾਹੇ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ, ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਐਸਐਸਪੀ ਗੁੱਗੂ ਬੱਟਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਧਰੁਵਦਈਆ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੀਐਸਪੀ ਲੱਗਾ ਹੈ ਰਾਜਵੀਰ, ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਸੀ। ਐਸਐਚਓ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ 125 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਸ ਮਿੰਨੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਿੰਨੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਿੰਨੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਬਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹਦਾ ਸੁਖਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ SSP ਦੇ ਨਾਲ, DSP ਦੇ ਨਾਲ, SHO ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੂ? ਸੁਖਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ SSP ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਝੂਠੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਔਰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖਿਆਂ ਨਾਲ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਤੀਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਧਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਕੋਈ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਬਾਲਟਾ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ MLA ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਂ ਸੁਣੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਕਾਰ ਆ ਸੁਣੋ। ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ ਜ਼ਹਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਕੇ 125 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਨਾਲੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੂਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਗੋ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣੂਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਕਾਬਲੇ ਆ, ਕਾਲੇ ਆ, ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਆ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਸਰ ਇੱਕ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ DSP ਸਾਹਿਬ ਤੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਕਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਲਟੋਆ ਖੇਮਕਰਨ ਇੱਧਰ ਸਾਈਡ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲਕੋਹਲ ਨਾਲ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਭਲੀ ਭਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅੰਕੜੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੀਸਫੁਲ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਚੱਲਣ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰ ਅਲਕੋਹਲ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਫੜਿਆ ਉਹਦਾ ਜੋ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ ਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਦੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿਣ ਵੀ ਆਹ ਪਰਚਾ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਦੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਲਾਭ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੇ, ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਵਾ। ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ FIR ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੁਲਿਸ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁੱਖ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁੱਖ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰੇ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਫੜੀ ਗਈ। ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਾਇਆ ਤੇ ਪਰਚਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.